Okay. Today we are going to discuss the last topic in our syllabus, that is correlation between signals. Okay. Actually, correlation is somewhat more resembling the convolution that we have already studied. Okay. Correlation operation is a mathematical tool which closely resembles convolution. Okay, convolution നമ്മളിപ്പോൾ ജസ്റ്റ് പഠിച്ച് കഴിഞ്ഞേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ അതിനോട് നല്ല സാമ്യമുള്ള ഒരു ടേമാണ് correlation. Okay. It is basically used to compare two signals. Correlation normally we are using for comparing two signals. That's the basic application. If we have two signals, then by correlation we can compare the similarities between the two signals. Okay, for that purpose the correlation is mainly used. Okay, so correlation by definition, correlation is the measure of the degree to which two signals are similar. Okay, that is correlation. Correlation is the measure of the degree to which two signals are similar. ഓക്കെ സോ എന്താണ് കോറിലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്? കോറിലേഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പം 2 or more സിഗ്നൽസ് ഉണ്ടാകാം, ബട്ട് നമ്മൾ കോറിലേഷൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് രണ്ട് സിഗ്നൽസ് തമ്മിലുള്ള ഡിഗ്രി ആ ഒരു സിമിലാരിറ്റീസ് അത് എത്രത്തോളമാണ്, ഡിഗ്രി ടു വിച്ച് ടു സിഗ്നൽസ് ആർ സിമിലർ, അത് മെഷർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ കോറിലേഷൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പം ജസ്റ്റ് ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ, ഇപ്പം നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഒരു നമ്മുടെ ഒരു ഒറിജിനൽ സിഗ്നൽ ഉണ്ട്, പ്ലസ് അത് ഏതെങ്കിലും ഒരു മീഡിയം ത്രൂ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്ത് വന്നിട്ട് നോയ്സസ് കണ്ടെയ്ൻ ചെയ്തിരിക്കുന്ന സിഗ്നലും ഉണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഒറിജിനൽ സിഗ്നൽ തന്നെ വീണ്ടും ക്യാപ്ചർ ചെയ്യണം, അതിൽ നിന്ന് വീണ്ടും റീബാക്ക് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ കോറിലേഷൻ പ്രോസസ്സ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് സെൻഡിങ് എൻഡിലെ സിഗ്നലും നമുക്ക് റിസീവിങ് ചെയ്ത് കിട്ടുന്ന സിഗ്നലും കൂടി കോറിലേഷൻ പ്രോസസ്സ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആ സെൻഡിങ് എൻഡിലുള്ള സിമിലർ ആയിട്ടുള്ള സിഗ്നൽസിന്റെ പോർഷൻസിൽ മാത്രം കോറിലേഷൻ വാല്യൂ ഹൈ ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, ആ വാല്യൂ ചെക്ക് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക, കറക്റ്റ് നമ്മുടെ എക്സാക്ട് സിഗ്നൽ നമ്മൾ അതിൽ നിന്ന് എക്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്ത് എടുക്കാം. ഓക്കെ, അത് ഞാൻ ഓരോ എക്സാമ്പിൾ വെച്ച് പറഞ്ഞുതരാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ കോറിലേഷൻ എന്താണ്? Correlation is a measure of the degree to which two signals are similar. Okay, then there are some applications for correlation. Correlation has wide range of applications, like detecting a non-signal from a random signal. Okay, this is one application. Detecting a non-signal from a random signal and signal matching, quantitative comparison between signals, that is which is larger and which is longer, etc. And comparing all template with old database to find a match, matching images for patterns, adding radar transmitter and signals. Okay, these are the applications of correlation. So you just note down these applications, and then ഒരു എക്സാമ്പിൾ വെച്ച് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ, ലെറ്റ്സ് കൺസിഡർ എ റഡാർ സിസ്റ്റം. ഓക്കെ, റഡാർ സിസ്റ്റം ആണെങ്കിൽ എന്താ, വൺ സൈഡിൽ റഡാർ ട്രാൻസ്മിറ്റിംഗ് സെക്ഷനും ഉണ്ടാവും, അനദർ സൈഡിൽ അതിന്റെ റിസീവിംഗ് സെക്ഷനും ഉണ്ടാവും. ഓക്കെ, ഇത് റഡാർ ട്രാൻസ്മിറ്റർ ആണ്, radar transmitter, and on the other side the receiver is the radar receiver ഉണ്ടാവും. Okay, and same signal, ആ സിഗ്നൽ ഇറ്റ്സെൽഫ് സ്റ്റേഷനിൽ കിട്ടില്ല, മീഡിയത്തിൽ എന്ത് ചെയ്യും, ലോട്ട് ഓഫ് സെൻഡ് ചെയ്യും, okay, into the transmitting signal. So at the receiving station we didn't get the actual message. Okay, so in order to get our actual signal from the receiving signal, we are using correlation. Okay, അവിടെ നമ്മൾ correlation യൂസ് ചെയ്യും. അതെന്താണ്? If you just consider, okay, this is the transmitted signal. Okay, for example consider T of n, this is the transmitted signal, and
At the receiving station, we are receiving a signal like this. Okay, this is the transmitted signal. That is the actual message signal. And at the receiving station, we are receiving a signal like this. This is a signal received at the receiver. Okay, and only this part is the actual message signal. But at the receiving station, the signal contains lots of noises. Okay, so received signal contains the transmitted pulse inside, but it contains a shifted and scaled form. അല്ല ഇവിടെ നിന്ന് ആ സിഗ്നൽ സം ഡിലേ കുറച്ച് പോർഷൻസ് സം യൂണിറ്റ്സ് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആൻഡ് ഓൾസോ സ്കെയിലിംഗ് നടന്നിട്ടുണ്ടാവും. ഓക്കെ, ബിക്കോസ് അതിൽ നോയ്സസ് എൻറ്റർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും. Okay, if these two signals are subjected to correlation process, then the correlation output becomes maximum or high when these two sequences matches. Okay, അപ്പം എന്താ പറയുക, നമ്മൾ ഈ ടു സിഗ്നൽസ് നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു കോറിലേഷൻ പ്രോസസ്സിലേക്ക് പോവുകയാണ് അല്ലെങ്കിൽ കോറിലേഷൻ ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ correlation output will be maximum only when where these two signals are matching each other or these two signals are similar. Okay, അതാണ് കോറിലേഷന്റെ അഡ്വാൻറ്റേജ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇത് കോറിലേഷൻ പ്രോസസ്സിൽ പോവാണ്. ഈ ആർ ഓഫ് എന്നും ടി ഓഫ് എന്നും കോറിലേഷൻ പ്രോസസ്സ് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കോറിലേഷൻ ഔട്ട്പുട്ട് എവിടെയായിരിക്കും മാക്സിമം? ഈ ഒരു റീജിയനിൽ മാത്രം. ബിക്കോസ് അവിടെയാണ് നമ്മുടെ ആക്ച്വൽ മെസ്സേജ് സിഗ്നൽ ഉള്ളത്. അവിടെയാണ് ഈ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന സിഗ്നലും റിസീവിംഗ് സിഗ്നലും സിമിലർ ആയിട്ട് വരുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമുക്ക് ആ കോറിലേഷൻ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മുടെ എക്സാക്ട് ആ ഒരു മെസ്സേജ് സിഗ്നൽ, ആ ഒരു ഇൻഫർമേഷൻ സിഗ്നൽ മാത്രം നമുക്ക് എക്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, അപ്പൊ അതാണ് ഈ ഒരു കോറിലേഷന്റെ മെയിൻ അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പം ഇനി മാച്ചസ് ഇല്ല, ഈ രണ്ട് സിഗ്നൽസും തമ്മിൽ മാച്ച് ഇല്ലാത്ത സ്ഥലത്ത് കോറിലേഷന്റെ വാല്യൂ എന്തായിരിക്കും? 0 ഓർ മിനിമം വാല്യൂ ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, അപ്പൊ കോറിലേഷൻ എന്താണെന്ന് മനസ്സിലായോ? കോറിലേഷൻ ഓപ്പറേഷൻ എന്താണെന്ന് മനസ്സിലായോ? ഹലോ, ആം ഐ ഓഡിബിൾ? ഓക്കെ ഓക്കെ ഓക്കെ, വോയിസ് ബ്രേക്ക് ആവുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്നെ ഒന്ന് നിങ്ങൾ വോയിസിൽ ഇൻഫോം ചെയ്യണേ. Okay, I will explain. What is correlation? Correlation is the measure of the degree to which two signals are similar. Okay, that is correlation. If you are comparing two signals, or if you are giving an input of two signals as a correlation operation, then actually correlation എന്താ ചെയ്യുന്നത്? ആ ടു സിഗ്നൽസിന് എന്ത് ചെയ്യും? കമ്പയർ ചെയ്യും. ഓക്കെ, കമ്പയർ ചെയ്തിട്ട് അതിന്റെ എത്രത്തോളം സിമിലർ ആണെന്നുള്ള കാര്യമാണ് അത് നോട്ട് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, അപ്പം കോറിലേഷൻ ഈസ് ദ മെഷർ ഓഫ് ഡിഗ്രി ടു വിച്ച് ടു സിഗ്നൽസ് ആർ സിമിലർ. അതാണ് അത് ചെക്ക് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, ആ കോറിലേഷൻ നമുക്ക് ദർ ആർ ഡിഫറെന്റ് ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ഉണ്ട്. ഓക്കെ, പല ആപ്ലിക്കേഷൻസിന് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. എന്തൊക്കെയാണ്? ഡിറ്റക്ടിങ് ആൻഡ് നോൺ സിഗ്നൽ ഫ്രം റാൻഡം സിഗ്നൽ. അതെന്താണ്? നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഒരു നോൺ സിഗ്നൽ ഉണ്ട്, ഇനി നമുക്കത് ഒരു ക്ലൗഡ് ഓഫ് സിഗ്നൽസിൽ കുറേ റാൻഡം സിഗ്നൽസ് ഉണ്ട്. അപ്പം നമുക്ക് എന്താണ്? വി ഹാവ് ടു എക്സ്ട്രാക്ട് അവർ നോൺ സിഗ്നൽ ഓരോ അത് ആ ഒരു കോറിലേഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും. comparison. Okay, comparing audio template with audio data. Okay, two signals in the similarity നമ്മൾ എടുക്കും. ഓക്കെ, പിന്നെ എന്താണ് ട്രാൻസ്മിറ്റ് സിഗ്നൽസിനെ കമ്പയർ ചെയ്യാം. അതിന്റെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഞാൻ ഇവിടെ പറഞ്ഞു തന്നിരിക്കുന്നത്. ഇത് ഒരു റെഡാർ കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ട്രാൻസ്മിറ്റേഷൻ we are signals to the through the transmission medium and finally it reaches the അങ്ങനെയല്ല റഡാറിലെ ഓപ്പറേഷൻ നടക്കുന്നത്. ഓക്കെ, നോർമലി
നമ്മൾ ട്രാൻസ്മിറ്ററിന് സെൻഡ് ചെയ്യുന്ന മെസ്സേജ് സിഗ്നൽസ് ആ ആക്ച്വൽ വാല്യൂവിൽ റിസീവിംഗ് സ്റ്റേഷനിൽ എത്തില്ല. വൈ? ബിക്കോസ് ദേ ആർ ട്രാൻസ്മിറ്റിംഗ് ത്രൂ ദ ട്രാൻസ്മിഷൻ മീഡിയം. ഡ്യൂറിംഗ് ദാറ്റ് ടൈം സം നോയ്സസ് മേ എൻറ്റർ. ഓക്കെ, അങ്ങനെ ഒരു ചാൻസസ് ഉണ്ട്. അപ്പം നോക്ക്, ഇവിടെ ഞാൻ ഫസ്റ്റ് വരച്ചിരിക്കുന്നത് എ ട്രാൻസ്മിറ്റർ സിഗ്നലാണ്. ട്രാൻസ്മിറ്റർ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന മെസ്സേജ് സിഗ്നലാണ് ഫസ്റ്റ് ഇവിടെ വരച്ച് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ബട്ട് ദി സിഗ്നൽ അതേ രീതിയിൽ നമുക്ക് റിസീവിംഗ് സ്റ്റേഷൻ കിട്ടില്ല. ദിസ് ഇസ് എ റിസീവ്ഡ് സിഗ്നൽ. ഓക്കെ, ഇതാണ് റിസീവ്ഡ് സിഗ്നൽ. ഇതാണ് എന്ത്? ട്രാൻസ്മിറ്റഡ് സിഗ്നൽ. ഓക്കെ, ഓക്കെ, ഈ ട്രാൻസ്മിറ്റഡ് സിഗ്നൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഓക്കെ, ബട്ട് അറ്റ് ദ റിസീവിംഗ് സ്റ്റേഷൻ ദ മെസ്സേജ് സിഗ്നൽ പ്ലസ് സം നോയ്സസ് ഉണ്ടാവും. അല്ലെങ്കിൽ ട്രാൻസ്മിറ്റഡ് പൾസസ് ബട്ട് ഇൻ എ ഷിഫ്റ്റഡ് ആൻഡ് സ്കെയിൽഡ് ഫോം. ആ രീതിയിലാണ് ഉണ്ടാവുക. നോക്കിയേ, ഒരു സം ഡിലേ വരുന്നുണ്ട് അല്ലെ, സം യൂണിറ്റ് അത് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, പ്ലസ് അത് ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡിലും വേരിയേഷൻസ് വരാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ എന്താണ് റിസീവിംഗ് സ്റ്റേഷനിൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന സിഗ്നല് ട്രാൻസ്മിറ്റഡ് പൾസസ് ബട്ട് ഇറ്റ് ഈസ് എ ഷിഫ്റ്റഡ് ആൻഡ് സ്കെയിൽഡ് ഫോം. ഓക്കെ, അപ്പൊ എന്താ, നോയ്സസ് മേ എൻറ്റർ അല്ലെ, അവിടെ നോയ്സസ് വന്നത് കൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ ഒരു സിഗ്നൽ നമുക്ക് റിസീവിംഗ് സ്റ്റേഷനിൽ കിട്ടിയത്. ഓക്കെ, ആക്ച്വലി എന്താണ്, നമ്മുടെ മെസ്സേജ് സിഗ്നൽ മാത്രമേ വേണ്ടുള്ളൂ. ഓക്കെ, ഫോർ ദാറ്റ് ഹിയർ ഫോർ കമ്പയറിംഗ് ദ ട്രാൻസ്മിറ്റഡ് ആൻഡ് റിസീവ്ഡ് സിഗ്നൽസ് വി ആർ യൂസിങ് കോറിലേഷൻ ഓപ്പറേഷൻ. ഓക്കെ, ഇവിടെ കമ്പയർ ചെയ്യാൻ, രണ്ട് എത്രത്തോളം സിമിലർ ആണെന്ന് കമ്പയർ ചെയ്യാൻ നമ്മൾ കോറിലേഷൻ യൂസ് ചെയ്യും. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമ്മൾ കോറിലേഷൻ യൂസ് ചെയ്യാണ്. അപ്പൊ കോറിലേഷൻ യൂസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ടി ഓഫ് എൻ എന്താണ്, ട്രാൻസ്മിറ്റഡ് സിഗ്നൽ ആണ്, ആൻഡ് ആർ ഓഫ് എൻ എന്താണ്, റിസീവ്ഡ് സിഗ്നൽ ആണ്. അപ്പൊ ദീസ് ടു സിഗ്നൽസ് നമ്മൾ കോറിലേഷൻ ഓപ്പറേഷനിലേക്ക് കടത്തി വിടുകയാണെങ്കിൽ എവിടെയാണോ ഈ സിഗ്നൽസ് തമ്മിൽ മാക്സിമം സിമിലാരിറ്റീസ് ഉള്ളത്, okay, in which region these two signals have maximum similarity, at that point the correlation output will be maximum or high. Okay, അതാണ് എവിടെയാണോ ഈ സിഗ്നൽസ് തമ്മിൽ മാക്സിമം സിമിലാരിറ്റീസ് ഉള്ളത് ആ ഒരു റേഞ്ചിൽ, ആ ഒരു ടൈം വാല്യൂവിൽ, അല്ലെങ്കിൽ ഡിസ്ക്രീറ്റ് ആണെങ്കിൽ ആ ഒരു സാമ്പിൾസിൽ എന്തായിരിക്കും, ഈ കോറിലേഷൻ ഔട്ട്പുട്ട് വിൽ ബി മാക്സിമം ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, ആൻഡ് വേർ these two signals are dissimilar, എങ്കിലും ഈ ഒരു നോയ്സസ് ഒക്കെ ഉള്ള ഏരിയയിൽ എന്തായിരിക്കും, കോറിലേഷൻ ഔട്ട്പുട്ട് വിൽ ബി മിനിമം ഓർ സീറോ ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, അപ്പൊ ബൈ യൂസിങ് കോറിലേഷൻ എന്ത് ചെയ്യാം, നമുക്ക് ഈ ട്രാൻസ്മിറ്റഡ് ആൻഡ് റിസീവർ സിഗ്നൽ നമുക്ക് കമ്പയർ ചെയ്ത് എവിടെയാണ് നമ്മുടെ റിസീവ് ചെയ്തിരിക്കുന്നതിൽ എവിടെയാണ് നമ്മുടെ മെസ്സേജ് സിഗ്നൽ ആക്ച്വലി ഉള്ളതെന്ന് നമുക്ക് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, ഇപ്പൊ മനസ്സിലായോ എന്താണ് കോറിലേഷൻ? ഓക്കെ, അപ്പൊ നിങ്ങൾ കോറിലേഷന്റെ അങ്ങനെ തിയറി ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എക്സാമിന് ചോദിക്കില്ല, നിങ്ങളത് മനസ്സിലാക്കി വെക്കാം. ഓക്കെ, നമുക്കിതിൽ കോറിലേഷൻ ഓപ്പറേഷന്റെ ന്യൂമറിക്കലാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടാകുക. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ദാറ്റ് ഈസ് കോറിലേഷൻ. ഓക്കെ, ദെൻ കോറിലേഷൻ ഓപ്പറേഷൻ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ദർ ആർ ടു ടൈപ്സ് ഓഫ് കോറിലേഷൻ. ഓക്കെ, ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് എ ക്രോസ് കോറിലേഷൻ. വാട്ട് ഈസ് ക്രോസ് കോറിലേഷൻ? Two different signals are compared and an output is obtained. That is cross correlation. Okay, and next one is autocorrelation. In autocorrelation, correlation operation of a signal with itself and produces an output. Okay, that is the difference. In cross correlation, we are comparing two different signals and obtaining an output. Okay, but in autocorrelation, we are comparing the signal itself. Only single signal is there. We are comparing that signal with the and what is got it? Cross correlation and autocorrelation are difference മനസ്സിലായോ? Okay, in cross correlation, what we are doing is that we are comparing two different signals. Okay, we are comparing two different signals and obtaining an output. In autocorrelation, we are comparing a single signal itself. Okay, and obtaining an output.
Okay, so correlation operations are two types: cross correlation and auto correlation. Okay, next we have to discuss the correlation operations in both continuous time LTE systems and discrete time LTE systems. Okay, so first, correlation of discrete time sequences. Okay, the first one is the correlation of discrete time sequences. Okay, in discrete time sequences, there are two already discussed, that is cross correlation and auto correlation. Okay, first one is cross correlation operation. Cross correlation operation. Okay, the condition is that let x of n and y of n be two discrete time sequences. Let x of n and y of n be two discrete time sequences. Then cross correlation operation of x of n and y of n is given by Rxy. This is a representation of cross correlation between two signals x of n and y of n. Okay, Rxy of n is equal to summation of k is equal to minus infinity to infinity x of k into y of k minus n. Okay, this is the representation. Okay, so let take x of n and y of n are two signals, and the cross correlation operation of x of n and y of n can be written like Rxy of n is equal to summation of k is equal to minus infinity to infinity x of k into y of k minus n. Okay, this is the equation for cross correlation. Okay, and this is a representation of cross correlation between two different signals, that is Rxy of n. ഓക്കെ, അപ്പം ഇതേ ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ എന്താ കൺവല്യൂഷനിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലേ? സോ നമുക്ക് ഇതിനെ വേറൊരു ഫോമുല കൂടി റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാം, ദാറ്റ് ഈസ് Rxy of n ഈസ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് ഓഫ് n കോറിലേഷൻ y of minus n. ഓക്കെ, ദിസ് ഇസ് എ മേജർ ഡിഫറൻസ്. നമ്മൾ കൺവല്യൂഷൻ തമ്മിൽ എന്തായിരുന്നു, ടു സിഗ്നൽസിനെ ഡയറക്റ്റ് എടുത്തു. ഓക്കെ, ബട്ട് ക്രോസ് കോറിലേഷൻ ഓപ്പറേഷനിൽ ഫസ്റ്റ് സിഗ്നലിനെ അതേപോലെ തന്നെ എടുക്കും, ബട്ട് സെക്കൻഡ് സിഗ്നലിന് എന്ത് ചെയ്യും, ടൈം റിവേഴ്സ്ഡ് വേർഷനാണ് എടുക്കുക. y of minus n ആണ് അല്ലെ, അത് ഡയറക്റ്റ് എടുക്കില്ല. ഇവിടെ എന്താണ്, ക്രോസ് കോറിലേഷൻ ഓപ്പറേഷൻ ഈസ് ഓൾമോസ്റ്റ് സിമിലർ ടു ദ കൺവല്യൂഷൻ ഓപ്പറേഷൻ, ബട്ട് ദ ടൈം റിവേഴ്സൽ ഈസ് ഡൺ ബിഫോർ കൺവല്യൂഷൻ. ഓക്കെ, നമ്മൾ കൺവല്യൂഷൻ ഓപ്പറേഷൻ പോലെ തന്നെയാണ് ചെയ്യുക, നമ്മൾ അതിന്റെ വേ ഓഫ് ദ കൺവല്യൂഷൻ തന്നെയാണ്, ബട്ട് എന്താണ് ഇവിടെ കൺവല്യൂഷന് ബിഫോർ ആയിട്ട് നമ്മൾ ആ ഒരു സിഗ്നലിനെ ടൈം റിവേഴ്സൽ വേർഷൻ ആണ് എടുക്കുക. കൺവല്യൂഷനിൽ അങ്ങനെയല്ല, ടു സിഗ്നൽസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഡയറക്റ്റ് നമ്മൾ അതിന്റെ കൺവല്യൂഷൻ we are already discussed about the to find the convolution sum cross convolution operation, but the only difference is that before solving the convolution we have to take the time reversal of one signal. That's important.
y of n അല്ല എടുക്കുന്നത്. y of n ആണെങ്കിൽ എന്താ അത് കൺവല്യൂഷൻ ഓപ്പറേഷൻ ആയി. ബട്ട് വി ആർ ടേക്കിംഗ് x of n കൺവല്യൂഷൻ y and it will be cross correlation operation. Okay, ഇപ്പൊ മനസ്സിലായോ? That is എന്താണ്? If one signal is time reversed before convolution, if one signal is time reversed before convolution, then operation becomes correlation. Then അതാണ് point. Then operation becomes correlation. Okay, അത് മനസ്സിലായോ? What is cross correlation? Okay. Then അവിടെ ഒരു നോട്ട് നിങ്ങൾ പോയിന്റ് ചെയ്ത് ചെയ്യണം. That is, if the correlation of the output is 0, that is what r x y of n is equal to 0. അതെന്താ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്? കോറിലേഷൻ ഔട്ട്പുട്ട് 0 ആണെങ്കിൽ ആ ടു സിഗ്നൽസ് നമ്മൾ കമ്പയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഇൻപുട്ട് ആയി കൊടുത്ത ടു സിഗ്നൽസ് എന്താണ്? ഡിസിമിലർ ആണ്. എന്ന് വെച്ചാൽ അതിൽ സിമിലാരിറ്റീസ് ഇല്ല. Okay, if r x y of n equal to 0, then these signals have no relation between them and they are called what? Orthogonal signal. They are called orthogonal signal. Okay, if the correlation output is 0, that is r x y of n is equal to 0, then these two signals have no relation between them and they are called orthogonal signal. Okay, and next one, autocorrelation of discrete time sequences. Okay, first നമ്മൾ ക്രോസ് കോറിലേഷൻ പറഞ്ഞു. ഇൻ സെക്കൻഡ് വൺ എന്താണ്? ഓട്ടോ കോറിലേഷൻ. ഓട്ടോ കോറിലേഷൻ ഓഫ് ഡിസ്ക്രീറ്റ് ടൈം സീക്വൻസസ്. ഓക്കെ, ഇതെന്താണ്? ഓട്ടോ കോറിലേഷൻ ആണെങ്കിൽ ഒരു സിംഗിൾ സിഗ്നൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അല്ലെ. ലെറ്റ് എക്സ് ഓഫ് എൻ ബി എ സിഗ്നൽ. ഓക്കെ, എക്സ് ഓഫ് എൻ ബി എ സിഗ്നൽ. Then the autocorrelation is given by Rxx of n. Okay, നേരത്തെ Rxy of n ആണ് represent ചെയ്തത്. Here in autocorrelation we are representing Rxx of n is equal to x of n convolution x of minus n. Okay, or in equation form Rxx of n is equal to summation k is equal to minus infinity to infinity x of k into x of k minus 1. Okay, this is the summation equation of autocorrelation. Okay, ഈ ഓട്ടോകോറിലേഷൻ ഇക്വേഷനും ക്രോസ് കോറിലേഷൻ ഇക്വേഷനും ഒക്കെ സിമിലർ ആണ്. എന്താണ് ഡിഫറൻസ്? ക്രോസ് കോറിലേഷൻ ആണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ടു ഡിഫറെന്റ് സിഗ്നൽസ് ആണ് കമ്പയർ ചെയ്യുന്നത്. Okay, x of n, y of n. But in autocorrelation, we are taking only a single signal, x of n. Okay, ആ x of n തന്നെയാണ് അതേ സിഗ്നലായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുന്നത്. Okay, അതിനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാം r x x of n, that is equal to x of n convolution x of minus n. Okay, അതാണ് ഡിഫറൻസ്. നമ്മൾ പഠിച്ച തന്നെയാണ്. We are taking okay, so this is the summation equation of an and autocorrelation. Clear ആണോ? Is it clear?
ന്യൂമറിക്കൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്ത് നോക്കാം. സീക്വൻസസ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ അതിനൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ എഴുതിയെടുത്തോളൂ. റൈറ്റ് ഡൗൺ. Find the cross correlation of the sequences. Find the cross correlation of the sequences x of n is equal to 1, 2, 1, 1 and y of n is equal to 1, 1, 2, 1. Okay. Find the cross correlation of the sequences x of n is equal to 1, 2, 1, 1 and y of n is equal to 1, 1, 2, 1. Okay. ഇതിൽ സ്പെസിഫൈ ചെയ്ത എയറോ മാർക്ക് ഒന്നും തന്നിട്ടില്ല. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഫസ്റ്റ് വണ്ണിന് ആണ് എയറോ മാർക്ക് കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ടത്. ഓക്കെ, നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം? ഇവിടെ ക്രോസ് കോറിലേഷൻ ആണ് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, നമുക്ക് ഇവിടെ വി ക്യാൻ യൂസ് ദ നമ്മുടെ മെട്രിക്സ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ മെത്തേഡ്. കൺവല്യൂഷൻ സം ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യുന്ന മെട്രിക്സ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ മെത്തേഡ് നമുക്ക് ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, നമ്മൾ ഡിസ്ക്രീറ്റ് ടൈം സീക്വൻസസിന്റെ കേസിൽ മെട്രിക്സ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ മെത്തേഡ് വെച്ചിട്ട് കൺവല്യൂഷൻ സം ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, അതേ വേയിൽ നമുക്ക് ഇവിടെ ചെയ്യാം. കാരണം എളുപ്പമുള്ള മെത്തേഡ് മെട്രിക്സ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ മെത്തേഡാണ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ആ രീതിയിലാണ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ നോക്കിയേ എങ്ങനെയാണ് വരിക. ഫസ്റ്റ് എന്താണ് വേണ്ടത്? എടുത്ത് എഴുതാം. എക്സ് ഓഫ് എൻ എന്താണ്? 1, 2, 1, 1. Okay, and y of n is equal to 1, 1, 2, 1. Okay, and arrow mark specify ചെയ്യാത്തതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ടേമിന് തന്നെ എന്ത് ചെയ്യാം? ആരോ മാർക്ക് കാണിച്ചു കൊടുക്കാം. ഓക്കെ, ഇനി കൺവല്യൂഷൻ ആയിരുന്നുവെങ്കിൽ കൺവല്യൂഷൻ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എന്തായിരിക്കും? എക്സ് ഓഫ് എൻ കൺവല്യൂഷൻ വൈ ഓഫ് എൻ ആയിരിക്കും. എന്നിട്ട് നമുക്ക് ആ ടേബിളാർ മെത്തേഡ് അല്ലെങ്കിൽ മെട്രിക്സ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ മെത്തേഡ് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, ബട്ട് ഇവിടെ എന്താണ്? നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ഒന്നുകൂടി ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യണം. ദാറ്റ് ഈസ് വൈ ഓഫ് മൈനസ് എൻ അല്ലേ? നമ്മൾ ബിഫോർ കൺവല്യൂഷൻ വി ഹാവ് ടു ടൈം റിവേഴ്സ് എനി വൺ സീക്വൻസ്. ഒരു സീക്വൻസ് എന്തായാലും ടൈം റിവേഴ്സ് ചെയ്യണം. ഓക്കെ, അപ്പൊ എങ്ങനെയായിരിക്കും എഴുതുക? വൈ ഓഫ് എൻ ഇതാണ് 1, 1, 2, 1. ദെൻ വൈ ഓഫ് മൈനസ് 1 എങ്ങനെയായിരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞേ. What is y of minus n? Y of n is given here 1, 1, 2, 1. Then what is y of minus n? Okay, good. 1, 2 നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം? നേരെ ടൈം റിവേഴ്സ് ചെയ്യാൻ നേരെ റിവേഴ്സ് എടുത്ത് എഴുതാം അല്ലേ? അപ്പം 1, 2, 1, 1 and arrow mark എവിടെയായിരിക്കും? arrow mark will be on this point 1. ഓക്കെ, ഇതുപോലെയാണ് y of n മൈനസ് n വരിക. ഓക്കെ, then എന്ത് ചെയ്യാം? കോറിലേഷൻ r x y of n. ആ റെപ്രസെന്റേഷൻ മാറിപ്പോകരുത്. r x y of n is equal to what? x of n convolution y of minus n. ഓക്കെ, y of n അല്ല y of minus n. ഓക്കെ, then നമുക്ക് ടേബിളാർ മെത്തേഡ് ചെയ്യാലോ. നിങ്ങൾക്ക് അറിയുന്നതാണല്ലോ. y 1, 2, 1. y ആക്സിസിൽ എന്ത് കൊടുക്കും? y ഓഫ് മൈനസ് എന്നിന്റെ വാല്യൂസ് കൊടുക്കും. അതെന്താണ്? 1, 2, 1, 1. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്തായിരുന്നു? ഫസ്റ്റ് ആ ടേബിൾ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യണം അല്ലെ? ടേബിൾ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യാൻ എക്സ് ആക്സിസിൽ നമ്മൾ എക്സ് എടുക്കും, y ആക്സിസിൽ നമ്മൾ മറ്റേ കേസ് ആണെങ്കിൽ എച്ച് ഓഫ് എൻ ആയിരുന്നു കൺവല്യൂഷന്റെ കേസ് ആണെങ്കിൽ. ഇവിടെ എക്സ് ഓഫ് എന്നും വൈ ഓഫ് എന്നും ആണ് ടു സിഗ്നൽസ് ആയി തന്നത്. സോ എക്സ് ആക്സിസിൽ എക്സ് ഓഫ് എൻ എടുക്കും, വൈ ആക്സിസിൽ വൈ ഓഫ് മൈനസ് എൻ എടുക്കും. വൈ ഓഫ് മൈനസ് എൻ, അത് ശ്രദ്ധിക്കണം. വൈ ഓഫ് എൻ അല്ല, വൈ ഓഫ് മൈനസ് എൻ. ഓക്കെ, ദെൻ നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? ടേബിൾ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യാം. ഈച്ച് റോസ് ആൻഡ് കോളോസ് എന്ത് ചെയ്യാം? മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് അതിന്റെ പൊസിഷനിൽ തന്നെ എടുത്ത് എഴുതാം.
Okay, so 1 into 1, 1, 1 into 2, 2, 1 into 1, 1, 1 into 1, 1. 2 into 1, 2, 4, 2, 2. And again 1, 2, 1, 1, 1, 2, 1, 1. ഓക്കെ, ഈ രീതിയിലാണ് ഇതിന്റെ ടേബിൾ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, ഇത് നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഡിസ്കസ് ചെയ്തതാണ്. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്താണ്? ഡയഗണലി ആഡ് ചെയ്യുക അല്ലെ. ഡയഗണലി വരുന്ന പോയിന്റുകളൊക്കെ ആഡ് ചെയ്യാം. ഇതൊക്കെയാണ് ഡയഗണലി വരുന്നത്. അതൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യാ? ആഡ് ചെയ്യാം. എന്ത് വരും? നമുക്ക് ആർ എക്സ് വൈ ഓഫ് എൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീക്വൻസ് ആയിട്ട് എഴുതാം. ഫസ്റ്റ് എന്താ 1, ദെൻ 2 + 2 എന്താ 4. അപ്പൊ സെക്കൻഡ് വരുന്നത് 4 and 1 + 4 + 1 6 and 1 + 2 + 2 + 1 again 6 and 2 + 1 + 2 that is 5 and 1 + 1 2 and 1 2 1. This is Rxy of n. Okay, Rxy of n find out ചെയ്തു by using tabular method. Okay, next എന്തായാലും finish ആയില്ല അല്ലേ? We have to find the limits. Limits find out ചെയ്യണം. Okay, by using limits rule എങ്ങനെയായിരുന്നു ലിമിറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത്? By using limits rule, limit of x of n എത്രയാണ്? ലിമിറ്റ് ഓഫ് x of n എത്രയാന്ന് നോക്കിയേ. x of n എത്രയാണ്? 0 1 2 3 ആണല്ലേ. അപ്പോൾ എന്താ ലിമിറ്റ് ഓഫ് x of n? 0 less than or equal to n, less than or equal to 3. And what is the limit of y of minus n? y of minus n എന്താണ്? ഇവിടെയാണ് 0 ഉള്ളത് അല്ലേ. സോ -1 -2 -3. സോ -3 to 0. That is the limit of y of n. Limit of y of minus n. What? Minus 3 less than or equal to n, less than or equal to 0. Okay, then by using limits rule we have to add the limits on both the left side and right side. Okay, so limits of r of x y of n is equal to what? -3 + 0, that is -3, less than or equal to n, 3 + 0, that is 3. So -3 to 3, that is the limit. Okay, so നമ്മുടെ കിട്ടിയിരിക്കുന്ന ആർ എക്സ് വൈ ഓഫ് എന്നുള്ള സീക്വൻസിൽ എവിടെ നമ്മൾ ഈ ഒരു പൊസിഷനിൽ നമ്മൾ എയറോ മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം അല്ലേ. കാരണം -3 to 3 വരെയാണ് വാരി ചെയ്യുന്നത്. സോ ഇവിടെ ആയിരിക്കും 0 പൊസിഷൻ. ഇവിടെ -1 -2 -3 ആൻഡ് ഹിയർ 1 2 3. Okay, so this is the answer. സിമ്പിൾ ആണ്, ടേബുലർ മെത്തേഡ് ആണ്, സിമ്പിൾ ആണ്. കോറിലേഷൻ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടോ? ബോയ്സിന് ക്ലിയർ ആയിട്ടുണ്ടോ? നമ്മൾ കൺവല്യൂഷൻ മെത്തേഡിൽ മെട്രിക്സ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ മെത്തേഡ് പഠിച്ചതാണെങ്കിൽ ഈ ക്രോസ് കോറിലേഷൻ ഓപ്പറേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഓട്ടോ കോറിലേഷൻ എന്തായാലും എന്താണ് സിമ്പിൾ ആണ് അല്ലേ. നമുക്ക് ആ ഒരു കൺവല്യൂഷൻ മെത്തേഡ് തന്നെ ഫോളോ ചെയ്യാം. ബട്ട് ഓൺലി ദ ഡിഫറൻസ് ഈസ് ദാറ്റ് നമുക്ക് സെക്കൻഡ് സിഗ്നലിനെ ഡയറക്റ്റ് എടുക്കാൻ പറ്റില്ല. ബിഫോർ കൺവല്യൂഷൻ അതിനെ ടൈം റിവേഴ്സ് ചെയ്യണം. അതാണ് ഒരു പോയിന്റ്. ആ ഒരു ടൈം റിവേഴ്സ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ എന്തായി? അത് കോറിലേഷൻ ആയി. ടൈം റിവേഴ്സ് ചെയ്യുന്നില്ല എങ്കിൽ അത് കൺവല്യൂഷൻ ആണ്. ഓക്കെ, ആ ഒരു ഡിഫറൻസ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. വൈഷ്ണവിന് ഓഡിബിൾ അല്ലേ? ആയിട്ടുണ്ടോ? ഓക്കെ, ആദിൽ, ഡൊമിനിക്, വിഷ്ണു,
ക്ലിയർ ഇല്ല ഇൻ ദ സെൻസ് എന്താ ഉദ്ദേശിച്ചേ? എന്റെ വോയിസ് ക്ലിയർ ആവുന്നില്ലേ? നിങ്ങൾക്ക് ഓഡിബിൾ അല്ലേ ഞാൻ? അല്ലെങ്കിൽ സ്ക്രീൻ വിസിബിൾ ആവുന്നില്ലേ? എനിക്ക് ഓക്കെ, വോയിസ് കട്ടാവുന്നുണ്ടോ? ഓക്കെ, വോയിസ് കട്ടാവുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്നോടൊന്ന് നിങ്ങളുടെ സ്പീക്കർ ഓൺ ചെയ്തിട്ട് പറയാം കേട്ടാ. വോയിസ് കട്ട് ആ സമയത്ത് തന്നെ പറയാം വോയിസ് കട്ടാവുന്നുണ്ടോ. ഓക്കെ, വൈഷ്ണവിന് ഈ ക്രോസ് കോറിലേഷൻ ഓപ്പറേഷൻ എങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടോ? ബൈ യൂസിങ് ടാബുലാർ മെത്തേഡ്. ഐഡിയ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടോ? ഓക്കെ, ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ വേഗം ഒന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം, ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കാം. എന്താണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ? എന്താണ്? ഫൈൻഡ് ദ ക്രോസ് കോറിലേഷൻ ഓഫ് ദ സീക്വൻസസ്. ഇപ്പൊ ഞാൻ ഓഡിബിൾ ആണോ? ഓക്കെ, അപ്പൊ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ്? ഫൈൻഡ് ദ ക്രോസ് കോറിലേഷൻ ഓഫ് ദ സീക്വൻസസ് എക്സ് ഓഫ് n is 1 2 1 1 ആൻഡ് y of n is 1 1 2 1. ഓക്കെ, ഇതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. അപ്പൊ നമ്മുടെ ക്രോസ് കോറിലേഷന്റെ ഇക്വേഷൻ എന്താണ്? r x y of n is equal to x of convolution y of minus n ആണ്. ഓക്കെ, y of minus n ആണ്. സോ എക്സ് ഓഫ് എൻ അതുപോലെ തന്നെ റിട്ടേൺ ചെയ്യാം. ഓക്കെ, എക്സ് ഓഫ് എൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു 1 2 1 1. ഓക്കെ, ബട്ട് y ഓഫ് n മാറ്റി നമ്മൾ y ഓഫ് മൈനസ് n ആണ് ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത്. ഓക്കെ, y ഓഫ് n എന്ന് വെച്ചാൽ 1 2 1 ആണ്. ഓക്കെ, ദെൻ വാട്ട് ഈസ് y ഓഫ് മൈനസ് n? നേരെ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്ത് എഴുതിയാൽ മതി. 1 1 2 1 ആണെങ്കിൽ y ഓഫ് മൈനസ് n എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 1 2 1 1 ആവും. ഓക്കെ, ഫസ്റ്റ് 1 2 1 1 അതാണ് ഇവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. y ഓഫ് മൈനസ് n ഇസ് ഈക്വൽ ടു 1 2 1 1. ഓക്കെ, ആ ഏറോ മാർക്ക് അവിടെ തന്നെ വെക്കാം. ആദ്യം എവിടെയാണോ ഉള്ളത് അവിടെ തന്നെ വെച്ചാൽ. ഈ വണ്ണിലാണല്ലോ ഏറോ മാർക്ക് ആദ്യം ഉള്ളത്. സോ അവിടെ തന്നെ ഏറോ മാർക്ക് അങ്ങനെ വെക്കാം. ഓഫ് n ഉണ്ട്, y ഓഫ് മൈനസ് n ഉണ്ട്. ഇനി ഈ ടു സിഗ്നൽസിനെ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ബൈ യൂസിങ് മെട്രിക്സ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ മെത്തേഡ് അല്ലെങ്കിൽ ടാബുലാർ മെത്തേഡ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? ഇതിന്റെ കോറിലേഷൻ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, അതിനെന്ത് വേണം? ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ വി ഹാവ് ടു കൺസ്ട്രക്ട് ദ ടേബിൾ. ഓക്കെ, ടേബിൾ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എക്സ് ഓഫ് and minus n should be taken along y-axis. Okay, then x of n ന്റെ values എഴുതി കൊടുക്കുക. That is 1 2 1 1. So 1 2 1 1. Okay, then y of minus n. Y of minus n ആണ്, y of n അല്ല, y of minus n. That is 1 2 1 1. Okay, then എങ്ങനെ ടേബിൾ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യും? ഈച്ച് കോളം ഈച്ച് റോയും മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം. That is 1 into 1 1 into 2 1 into 1 and 1 into 1. ആ രീതിയിൽ 2 into 1 2 into 2 2 into 1 and 2 into 1. ആ രീതിയിൽ ഈച്ച് കോളം ആൻഡ് റോ ചെയ്യാം, മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം. എന്നിട്ട് അതിന്റെ ഓക്കെ, അപ്പൊ അതാണ് നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ്. ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യാം? ടേബിൾ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യണം? നമുക്ക് ഡയഗണലി എന്ത് ചെയ്യണം? ആഡ് ചെയ്യണം. ഡയഗണലി ആഡ് ചെയ്യണം. നമുക്ക് ഇതുപോലെ ഒരു ടേബിൾ കിട്ടും. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് എന്ത് ചെയ്യാം? ഡയഗണലി വി ഹാവ് ടു ദ വാല്യൂസ്. എന്നിട്ട് ആ വാല്യൂസ് ഒക്കെ എന്ത് ചെയ്യാം? ആഡ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് വരും, ദെൻ 2 + 2 4 വരും, ദെൻ 1 + 4 + 1 6, 1 + 2 + 2 + 1 again 6, 2 + 3 5 and 1 + 1 and finally 1. ഓക്കെ, ഇൻ ദിസ് വേ എന്ത് ചെയ്യുക? ആ ടേബിളിൽ ഡയഗണൽസിലുള്ള വാല്യൂസ് ആഡ് ചെയ്യാം. അപ്പൊ RXY കിട്ടി 1 4 6 2 കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ 5 എന്ത് ചെയ്യണം? ലിമിറ്റ് can by using apply ആണെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് എക്സ് ഓഫ് 0 to 3 വരെയാണ് അല്ലെ. എക്സ് ഓഫ് n നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ആണ് ഏറോ മാർക്ക് വരുന്നത്. സോ എന്താ അതിന്റെ ഫസ്റ്റ് പൊസിഷൻ 0 ആയിരിക്കും. ദെൻ 1 2 3. അപ്പൊ അതിന്റെ റേഞ്ച് എത്രയാണ്? 0 to 3 വരെയാണ്. സോ അതാണ് 0 ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു n ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു 3. ഇനി ലിമിറ്റ്സ് ഓഫ് y ഓഫ് മൈനസ് n അതെന്താണ്? ഇവിടെയാണ് ഏറോ മാർക്ക് ഉള്ളത്. സോ ഇവിടെ 0 -1 -2 -3. So range of y of -1 -n will be varying from -3 to 0. So -3 less than or equal to n less than or equal to 0. Okay, then limits rule apply ചെയ്തിട്ട് എന്താ ചെയ്യാന്ന് വെച്ചാൽ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലുള്ള
ലിമിറ്റ്സ് ഒക്കെ ആഡ് ചെയ്യും. അതുപോലെ റൈറ്റ് സൈഡിലെ ലിമിറ്റ്സ് ഒക്കെ ആഡ് ചെയ്യും. ഓക്കെ, അപ്പൊ ലിമിറ്റ്സ് ഓഫ് ആർ എക്സ് വൈ ഓഫ് എൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു 3 plus 0 plus minus 3, that is minus 3 less than or equal to n, then എന്ത് ചെയ്യും 3 plus this 0 3. So limit of r x y of n എന്താണ് -3 less than or equal to n less than or equal to 3. ഓക്കെ, അത് ഇവിടെ കൊടുക്കുക. നോക്കൂ, അത് എങ്ങനെ വരിക? ഈ 6ന് കൊടുത്താലേ ആ ഒരു ലിമിറ്റ് സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുള്ളൂ. കാരണം ഇതിന്റെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലേക്ക് ഒരു 3 യൂണിറ്റ് വെക്കണം, റൈറ്റ് സൈഡിലേക്ക് ഒരു 3 യൂണിറ്റ് വെക്കണം.